ज्योतिर्वेद श्री पंडित जितेंद्र भाई हरिहर मेहसाणा वाला। सब लोग जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। बहुत बहुत नसीब वाले हैं हम, हमारे बीच ऐसी हस्ती उपस्थित है। गणपतये नमः। गणपति भगवान को तो आज याद करना ही चाहिए। गणेश जी जो है कला के देवता, ज्ञान के देवता। ये जो सूक्ष्म जो मंत्र है गणपतये नमः, वो इतना आसान है लेकिन उसका महिमा समुद्र जैसा महिमा है। उसका महिमा अपरंपरार है, उसके बारे में बहुत कुछ बोल सकते हैं। लेकिन आज का जो मुझे यहाँ आमंत्रित किया है अशोक जी ने, वो मेरा जीवन का बहुत बड़ा अवसर है। मैं गदगद हो रहा हूँ क्योंकि ये मैं नहीं खड़ा हूँ, मेरे पिताजी खड़े हैं अभी आज, हरिहर पंडित मेहसाणा वाला। जो उन्होंने परंपरा जो स्थापना की है वो कदर अशोक जी ने की है। आज मेरी कदर उन्होंने की है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मैं जो हूँ वो मेरे पिताजी की वजह से हूँ, हरिहर पंडित मेहसाणा वाला, जिन्होंने ज्योतिष जगत में जो सेवा की है और काशी विद्यापीठ में वहाँ से जो अभ्यास किया, आयुर्वेद डॉक्टरेट भी थे और ज्योतिष भी उन्होंने डॉक्टरेट किया। लेकिन गुरुजी ने यहाँ बॉम्बे, गुरुजी ने बोला था बॉम्बे जाना है, मुंबई जाना है तो मांगना नहीं किसी से, दक्षिणा नहीं मांगना। वो परंपरा उन्होंने रखी तो वो ज्ञान मुझे मिला। ज्योतिष शास्त्र का जो मूल जो है उसमें लिखा है मांगना नहीं है, दक्षिणा मांगना नहीं है, जो दे उससे संतोष प्राप्त करना है। तो मेरे पिताजी ने एक उनका वो हमें बोलते थे, जो दे उसको भी आशीर्वाद और जो न दे उसको भी आशीर्वाद। लेकिन ये आज के ज़माने में बहुत कठिन है। लेकिन मैं मेरा केमिकल इंजीनियरिंग का मेरा प्रोजेक्ट इंजीनियर था, मैं पॉल्यूशन मैनेजमेंट डिवीज़न में। मेरे पिताजी को मैंने पूछा था कि मैं क्या बनूं। मेरी पत्रिका कभी उन्होंने देखी नहीं, बच्चों का देखते नहीं है, फैमिली वाले का। तो लेकिन बोला कि आखिर तुम मेरी सीट पे, मेरी गद्दी पे बैठने वाले, तुम केमिकल इंजीनियर हो जाओ। तो साइंस में पढ़ा तो वो साइंस मुझे ज्योतिष को समझने में मुझे काफ़ी उपयोग में आता है। जो मैं मैथमेटिक्स में भी जो पढ़ा, डेरिवेटिव्स पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, और केमिस्ट्री जो है केमिकल इंजीनियरिंग लैब में मैंने 11-12 साइंस और इंजीनियरिंग का 4 साल 6 साल मैंने लैब में जो रिसर्च किया। तो वो रिसर्च जो है केमिस्ट्री का, वो ग्रह की जो गतिविधियां है, ग्रहों का जो रिलेशंस है, जो हम ऑपोजिशन जो है, ट्राइन योग है, सेक्सटाइल जो योग है, सेमी सेक्सटाइल योग है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री। तो ये ग्रहों की जो चाल है, रिलेशन है, कुछ साइंस बेस से मुझे बहुत इजी पड़ गया। और इंजीनियरिंग का जो अभ्यास किया मैंने, तो हमें जो सिविल इंजीनियरिंग का भी सब्जेक्ट था, तो उससे वास्तुशास्त्र समझने में भी बहुत मुझे इजी पड़ा। प्लान जो ड्राइंग समझना पड़ता है, कोई भी जो एरिया कैसे मेजरमेंट करते हैं, और फैक्ट्री, एक छोटी पिन बनाने की फैक्ट्री रहती है और सीमेंट की लार्ज जायंट फैक्ट्री रहती है, हैवी इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्री में क्या रिक्वायरमेंट है वास्तु में,
वो समझने के लिए इंजीनियरिंग मुझे काम में आया, तो मेरे पिताजी ने मुझे इंजीनियर भी बनने दिया और भारतीय विद्या भवन में से मैंने कोर्स भी पूरा किया। लेकिन ये जो परंपरा जो है हमारी फैमिली में, मेरी डॉटर यहाँ बैठी है अर्पिता, वो अभी ज्योतिर्विशारद कर रही है। और ये क्यों होता है कि जब भी हम लालच नहीं रखे तो शास्त्र हमारे साथ रहेगा। ग्रह जो है वो अपने दूर है, लेकिन ग्रह का जो ज्योतिष का और ग्रह का भी एक रिलेशन होता है। वो ग्रह का जो पुस्तक में काफी ज्ञान लिखा हुआ रहता है। सूर्य का जो स्वभाव है, चंद्र का स्वभाव है, मंगल का स्वभाव है। हर एक ग्रह का अच्छा भी स्वभाव होता है, अशुभ भी स्वभाव होता है, खराब भी, अशुभ शुभ दोनों फल देते हैं। लेकिन अगर ज्योतिष का मन शुद्ध है, पत्रिका देखने का जो सही तरीका होगा, यजमान जो क्लाइंट जो आते हैं तो उसके जो नेगेटिव पार्ट बताने से घबराने, इसको कोई भी मन में एक भय नहीं प्रेरित करने का। कोई भी जो अशुभ भी देखते हैं तो उसको भी कैसे दिखाने का कि कैसे रजुआत करना है ताकि उसको सही मार्गदर्शन मिले। मेरे पिताजी से मैं बहुत कुछ ऐसा सीखा। उनके साथ बैठता था, वो प्रैक्टिस में मुझे बाजू में बैठाते थे, यात्रा भी साथ में की। तो यात्रा, ये आप सबको भी यात्रा का भी शौक होगा। यात्रा जीवन में करने से हम पूरा समाज, हमारा समाज है, हमारी संस्कृति है, ईश्वर को भी हम जानते हैं। यात्रा करने से ज्योतिष शास्त्री को यात्रा जीवन में साल में एक बार तो करना चाहिए। तो ये मेरे पिताजी ने पूरा भारत भ्रमण किया था। मैंने भी पंडित लोगों के साथ 12 ज्योतिर्लिंग का, महाशिवरात्रि का रात्रि जागरण करके, अनुष्ठान करके हर एक जगह पे मैं यात्रा की। तो ये जो बोलने के लिए तो काफ़ी है, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट बात करना था। जो मैं, ये उम्र है और आगे भी मुझे बहुत काम करना है, लेकिन यहाँ मुझे यहाँ बुलाया है तो कुछ ऐसी बात बोलो कि जो कुछ मेरा जीवन का संदेश आपको दे के जाओ। शास्त्र जो है, टेक्निकल जो सूर्य चंद्र का योग है, सूर्य मंगल का योग है, वो तो पुस्तक में है सब। लेकिन जो आप लोग जो विद्या में आए हैं, ज्योतिष में, तो एक बार आप आए हैं तो छोड़िए मत, और आ रहे हैं तो समझ के ज्योतिष के क्लास अटेंड करिए, पूरा डेडिकेशन करके उसमें संपूर्ण विश्वास रखे। क्योंकि इसमें कभी ऐसे जो टर्मिनोलॉजी रहती है, अभी युति है, योग है, कहीं ऐसे जो है वो जो नए, जिनका परंपरा नहीं है, फैमिली में ज्योतिष की परंपरा नहीं है, और नए नए आए हैं, वो समझने में उनको ज़रा तकलीफ भी होती होगी। लेकिन अगर ज्योतिष सीखना है तो कमर कस के सीखना है। जैसे गुजराती में बोलते हैं, चोटली बांधीने भणवानो। तो नियम પાકો કરીને જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં પ્રવેશ કરવાનો, અધૂરું મૂકીને છોડવામાં મજા નથી, એમાં સમય બગડે। ખૂબ વિચાર કરીને આ લાઈનમાં આવવાનું, પણ આ લાઈનનો શું અર્થ છે, આ લાઈનમાં શા માટે આવ્યા છીએ એ પણ નક્કી કરવાનું। જો આપણે કમાવા જ આવ્યા હોઈએ તો આપણે કેવી રીતે કમાવવું એ પણ નક્કી કરવું પડે। શાસ્ત્ર શાપિત શાસ્ત્ર છે। શાપિત એટલા માટે કે તમે જ્યારે કોઈને પણ વિદ્યા, કોઈને પણ જવાબ આપો છો, તમને ખબર નથી તમને શું દક્ષિણા મળવાની છે, અને તમે માગી નથી શકવાના। બધા બ્રાહ્મણ, બ્રહ્મત્વ છે, જ્યોતિષ વિદ્યાર્થીઓ બધાના મનમાં બ્રહ્મત્વ છે।
ઈશ્વરનો ડર છે તો માગતા નથી કે કેટલા પૈસા, શું કહેવું, દક્ષિણા કેટલી કહેવી. આ એક બહુ સળગતો પ્રશ્ન છે. આમાંથી ઘણાનો પોતાનો વ્યવસાય હશે અને જ્યોતિષ શીખતા હશે, અને ઘણાનો સંપૂર્ણ આ જ શાસ્ત્રમાં હશે. ત્યારે આ શાસ્ત્રને આપણે નિભાવવું અને આપણો જીવન નિર્વાહ કેમ કરવો, ત્યારે આ કસોટીનું છે. ત્યારે એવા સમયમાં જ્યારે પણ આપણે આ શાસ્ત્ર શીખવાનું ચાલુ કરીએ ત્યારે ગ્રહોના જાપ કરવાના, દરેક ગ્રહોના, સૂર્ય ચંદ્ર 9 ગ્રહોના અનુષ્ઠાન જાતે કરવાનું. પોતાના ઈષ્ટ દેવતાના જે મંત્ર છે એનું અનુષ્ઠાન કરવાનું. તમારા જે બ્રાહ્મણ હોય એ બ્રાહ્મણને તમે જાતે જાપ કરવાના. જેટલા જે લખ્યા છે સૂર્યના, ચંદ્રના, મંગળના જાપ, અને બ્રાહ્મણને બોલાવીને એનો દશાંશ હવન કરવાનો. બ્રાહ્મણને તૃપ્ત કરવાના, દક્ષિણાથી બ્રાહ્મણ ભોજન કરાવવાનું. આ જાપ જાતે કરશો વિદ્યાર્થી તરીકે તો કુદરતી એનું જ્ઞાન પણ છે ને આવશે જ. પરીક્ષામાં તમે લખવા બેસો તો એનો જવાબ પણ છે ને કુદરતી માઇન્ડમાંથી આવતો જ હશે. એટલે એવું જરૂરનું નથી કે જેમ LLBના કાયદા જે છે એ તમારે બધા લખવા, યાદ રાખવા પડે. પણ જો શાસ્ત્રને સમજવું હશે તો થોડુંક અનુષ્ઠાન જાતે કરવું પડશે. આપણે આપણા ગુરુ બનવું હશે તો અંદરના અંતરાત્માને આપણે, અંદરનો ગુરુને જગાડવો પડશે. આપણી સાથે જ, આપણી પાસે જ ગુરુ છે. અહીંયા શિક્ષકો છે, શિક્ષકો આપણને શીખવાડશે, પણ ઘરે જઈને જે કંઈ આપણો પોતાનો અભ્યાસ છે એ તો આપણી પોતાની જ મહેનત છે. પોતાનું જ લોજિક અપનાવવું પડે. તર્ક, એસ્ટ્રોલોજી, એસ્ટ્રાલ પ્લસ લોજિક, ગ્રહોનું લોજિક છે. આ ગ્રહોના જે કંઈ ગણિત છે, જે કંઈ આપણે યોગો જે છે એ શોધી કાઢીએ છીએ, પણ એનું ફળ છે એ ફળ જ્યારે આપણે સામે આપણા યજમાનને બોલવું હોય કે બધું યાદ નથી આવતું, પણ એ અંતસ્ફૂર્ણા થવી જોઈએ. અંતસ્ફૂર્ણા તર્ક, એ તર્ક ક્યારે આવે? જ્યારે ઉપાસના હશે, ગણપતિની ઉપાસના હશે, જ્યારે તમારા ગ્રહ દેવતાનો નિત્ય તમે પૂજાપાઠ કરતા હશો, ત્યારે એ તમને અંદરથી, મનમાંથી જવાબ આવશે. ત્યારે તમે ફળાદેશ વ્યવસ્થિત કરી શકશો. જ્યારે તમે કોઈને પુસ્તક, જ્યારે તમે કોઈને જવાબ આપવા બેઠા હો, પુસ્તક કંઈ તમે કાઢવાના નથી, તો પ્રિડિક્શન કેવી રીતે કરવું, એના માટે જ હું અત્યારે આ એક તમને એક મારા અનુભવની વાત કરું છું. અમારી પરંપરા જે છે એસ્ટ્રોલોજીની પરંપરા, એમાં મારા પિતાજીએ જે રીતે કામ કર્યું એમાં મેં જોયું કે ક્યારે એમણે સામેથી પાર્ટીને ફોન નથી કર્યો કે મારી દક્ષિણા તમે મને આપો, બાકી છે એમ. તો તમારે જ્યારે આ જ્યોતિષને તમારે કેવી રીતે ચલાવવું છે, તમારે વ્યવસાય કરવો છે તો વ્યવસાય કરવા માટે ભગવાનનું શરણ લેવું પડશે, ઈશ્વરનું સ્મરણ લેવું પડશે, ગુરુનું સ્મરણ લેવું પડશે. પણ ગુરુ જે છે એ આપણા શિક્ષકો છે, આપણને વિદ્યા આપશે. તમે કોર્સ કરી લીધો છે, કોર્સ કરી લીધા પછી પણ આગળ તમે PhD કર્યો, બધું કર્યું, તમે એને આફ્ટર ઓલ શું કરવું છે? શાસ્ત્રનો રિસર્ચમાં તમે ઉપયોગ કરો છે કે રોજના આપણને આટલા પૈસા કમાવા છે તો એના પ્રયત્ન કરવા છે? બીજું રેમિડીઝ ઘણી બધી હોય છે. રેમિડીઝને ક્યારે કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો એ પણ તર્કના આધીન છે. કોણ છે સામેની પાર્ટી, કોણ છે, એની ક્ષમતા શું છે, એની સમજવાની શક્તિ શું છે. કોઈને નંગ પહેરાવીએ પણ નંગ એ પહેરી જ શકે ન હોય તો આપણે શું એને બીજો સલાહ આપીએ? ઘણું બધું છે મારે અહીંયા કહેવા માટે, પણ મને લાગ્યું કે આ એક બહુ, આ લાઈનમાં જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં તમે આવી જાઓ બરાબર છે, પણ તમારે
આજે હું 85 થી મારા ફાધર 1 માર્ચ 85 માં એક્સપાયર થયા અને હું ત્યારે મારી જોબમાં મારા સ્ટાફ સાથે બેઠો હતો. જેવો મને સમાચાર આવ્યા નક્કી કર્યું કે હવે આ ક્ષેત્ર મારું કેમિકલ એન્જિનિયરિંગનું ક્ષેત્ર મેં બાજુએ માઇન્ડમાંથી જ કાઢી નાખ્યું. ત્યારથી લઈને આજ સુધી નથી મેં વિચાર કર્યો કે હું કેમિકલનો વેપાર કરું કે હું અત્યારે હું જ્યાં જે લોકોનું હું કામ કરું છું ત્યાં જ હું જોબ કરતો હતો. કારણ કે તે લોકોએ મને મારી કેપેસિટી જોઈ કે આ વ્યક્તિ જે છે એ કોણ છે. તો આપણે જ્યારે આપણા ક્ષેત્રમાં જ્યોતિષી તરીકે જ્યારે આપણે આગળ આવવું હોય તો રસ્તો બહુ કઠિન છે, કપરો છે. અને એ સમય એવો હતો, રાજ્યાશ્રય હતો. રાજ્યાશ્રય એમાં બ્રાહ્મણોનું, વિદ્વાનોનું એમને માગવા જવું નહોતું પડતું, ધ્યાન રાખવામાં આવતા, બધી વ્યવસ્થા એ પ્રકારની હતી. અત્યારે આપણે આપણું જ પોતાનું કરી લેવું પડે છે, બધું આપણી જ પોતાની વ્યવસ્થા કરી લેવી પડે છે. તો શાસ્ત્રને ડેડિકેશન, શાસ્ત્રનો પૂર્ણ અભ્યાસ, યોગ્ય માર્ગદર્શન, કોઈ પણ હતાશ થયેલી વ્યક્તિને આપણે કેવી રીતે, જ્યોતિષ શાસ્ત્ર છે માતા પિતા સમાન છે. જ્યોતિષી જે છે માતા પિતા, ગુરુ સમાન છે. તો ગુરુ સમાન બની રહે, જે તકલીફમાં હોય, જે રડતા હોય એને હસતા કરીને આપણે વિદાય કરીએ એટલી આપણી ક્ષમતા હોવી જોઈએ. અને દરેક વખતે આપણે શાસ્ત્રનો ઉપયોગ નથી કરી શકતા. સાયકોલોજી પણ અપનાવવી પડે. મનોવિજ્ઞાનથી આપણને એવા સારા શબ્દો આપણે વાપરીએ કે જેનાથી સામેની વ્યક્તિને ઉત્સાહ આવે. હતાશ થયેલી વ્યક્તિ હોય તો જીવનમાં એને ઉત્સાહ આવે. અને સાચું માર્ગદર્શન પણ કેમ આપવું, એટલે આ એક કળા પણ છે, તર્ક છે. 10 ગ્રંથની વિદ્યા છે. આ 10 પ્રકારના ગ્રંથોની આ વિદ્યા છે જ્યોતિષ શાસ્ત્ર. જે આપણે જે જ્યોતિષ ફળ જે છે એ સિવાય પણ એમાં ખગોળ પણ છે. ખગોળનું પણ જ્ઞાન હોવું જરૂરી છે. પંચાંગના ગ્રહો આપણે જોતા હોઈએ પણ રાત્રે આપણે એવો શોખ પણ રાખવો પડે કે એ જ ગ્રહો આ રાશિમાં છે તો રાત્રે આપણે જોઈ લેવાના કે એ રાશિમાં એ નક્ષત્રમાં છે કે નહીં. એવો શોખ એ રાખશો તો પણ આકાશ સાથેનો આપણો નાતો જળવાઈ રહેશે. તો શાસ્ત્ર બહુ ઇઝી પડશે. આયુર્વેદ છે, હસ્તરેખા છે, સામુદ્રિક શાસ્ત્ર છે, મંત્ર તંત્ર છે. તંત્રશાસ્ત્ર અને આપણે સમુદ્ર જેવું છે. તરતા ન આવડતું હોય તો તંત્રશાસ્ત્રમાં જવું નહીં. મંત્રશાસ્ત્ર જે છે સાત્વિક છે. એમ અનેક પ્રકારના ગ્રંથો સાથેનું આ 10 પ્રકારનું આ શાસ્ત્ર છે. મારી પાસે અહીંયા ઘણા બધા પોઈન્ટ મેં લખ્યા હતા. હવે અમારું આ મેગેઝિન છે મુંબઈ, હું મુંબઈ સમાચારમાં 1985થી આજનું પંચાંગ કોલમ લખું છું. અને કોઈ પણ સંજોગોમાં અવિરત મારી નાદુરસ્ત તબિયત હોય તો પણ એ પ્રકાશિત થાય. જેમ સવારનો સૂર્યોદય થાય એમ મારી કોલમ સવારના તો હોય જ. આવો મારો અવિરત પંચાંગ મારી પ્રકાશિત થાય છે. એની પાછળ જે ભોગ આપવો પડ્યો છે 1985થી 6 માર્ચ 1985થી મારી કોલમ આવે છે આજનું પંચાંગ. એ સમયમાં ઈમેલ નહોતા. ઈમેલ દોડીને બોરીવલીથી ટ્રેન પકડીને કોપી આપવા જઈએ, ત્યાં કોપી આપીને પછી પાછી રિટર્ન ટ્રેન પકડવાની. અત્યારે ઈમેલમાં આપી દઈએ છીએ. તો આપણે કંઈક ટેક રાખીએ જીવનમાં, એક ટેક રાખીએ. આ અગમ્યવાણી મેગેઝિન છે 1961થી. આપને એના કોપીઓ મળી હશે. એટલે અશોકજીને પણ મારે આભાર કહેવાનો કે આપે કોપી સ્વીકારી. હજુ ઘણી કોપીઓ છે અને ઘણા અંકો છે. 100 વિશેષાંક છે, 100 અલગ અલગ સબ્જેક્ટના, 100. મારી પાસે લિસ્ટ પણ છે. આજે આવવાનું હતું, મને થયું કે હું લિસ્ટ તો જોઉં, 100 છે અલગ અલગ વિષયના.
બારખાના કુંડળીના એટલે 12 સબ્જેક્ટ થઈ ગયા. હવે એમાંથી પરમ્યુટેશન કોમ્બિનેશન કરો કે દરેક ભાવ 2 ભાવ સાથેનો સંબંધ છે, એવી રીતે વિશેષાંક છે. કેરિયર સાથે નાણાં, શું પછી આવકના સ્તોત્ર છે, આરોગ્ય છે, વાસ્તુશાસ્ત્ર અને પંચતત્વ. કેટલો ઊંડો વિષય છે પંચતત્વ. તો આપણે આ જે ઠંડક છે બધી, શું આપણે બધા જે 5 તત્વોમાં જ અત્યારે છીએ, બરાબર છે. પણ પંચતત્વને વાસ્તુ સાથે કેમ એ વિશેષાંકમાં છે, એની કોપી થોડીક પડી છે, પણ હું એની લાઇબ્રેરીમાં આપીશ. પંચતત્વ અને વાસ્તુશાસ્ત્ર, મુહૂર્તશાસ્ત્રના 2 ભાગ છે. એટલે એવા 90થી 100 ટોપિક ઉપર વિશેષાંકો. વર્ષમાં 8 વિશેષાંકો, 11 અંક હોય છે, એમાં 8 વિશેષાંકો હોય છે. પહેલાં ખાલી દિવાળી અંક જ બહાર પાડતો હતો, પછી 2 વિશેષાંક, પછી 4માંથી 8 વિશેષાંક. કમાવું તો પડે ને, પછી ખાલી જ્યોતિષમાં ચાલે ને, મહેનત કરવી પડે. એટલે 8 વિશેષાંક એટલે ખૂબ જ છે. હજુ વિદ્યાર્થીઓને મારે આપવા હોય તો મારી પાસે છે હજુ અંકો, વિશેષાંકો, અને એ દ્વારા તમને ઘણું બધું જાણવા મળે. કેટલાક પોઈન્ટ જરાક સમજવા જેવા છે. મેં મારી પોતાની અંગત પ્રેક્ટિસમાં જોયું છે. ગુરુ પુષ્યામૃત યોગ. એ દરેક જણ ગુરુ પુષ્યામૃત યોગ ઉપર પોતાનો નોટ્સ બનાવે. જેની કુંડળીમાં જોયા હોય, કેન્દ્ર સ્થાનમાં ચંદ્રથી 4થા સ્થાનમાં ગુરુ છે, તો ફળ દેખાય જ નહીં. ગુરુ પુષ્યામૃત યોગનું ફળ દેખાય જ નહીં. શા માટે નહીં? 7મ સ્થાનમાં ચંદ્ર, 7મે ચંદ્ર. મંગળ એ ખરાબ ફળ આપે ને ચંદ્ર એ ખરાબ ફળ આપે છે પાછો, 7મે ચંદ્ર. અને એમાં બહેનોને માટે 7મે ચંદ્ર લગ્નમાં અનિશ્ચિતતા ઊભી કરે. આ કેમ? બહુ સંશોધનનો વિષય છે. આપણે મોબાઈલમાં ગ્રુપમાં હોઈએ, મોબાઈલમાં તો ગમે આમ એકબીજાનું વાંચવાનું, પણ મોબાઈલને ગુરુ નહીં બનાવી દેવાના. મોબાઈલને ગુરુ નહીં બનાવી દેવાના. હા, આપણું પુસ્તક આપણી પોતાની લાઇબ્રેરી હોવી જોઈએ, પર્સનલ લાઇબ્રેરી. મારી પાસે હમણાં મેં ઘર બદલ્યું, પુસ્તકો મને ખબર પડી કે આ પુસ્તકો મેં ભેગા કર્યા, પણ હવે હું કેવી રીતે સાચવીશ? પણ સાચવવા પડે. પુસ્તકો જો રાખશો તો પુસ્તકો સાચા મિત્ર છે. પુસ્તકોને વ્યવસ્થિત ગોઠવશો અલગ અલગ સબ્જેક્ટ પ્રમાણે તો કંઈ પણ જવાબ મળશે, સાચો જવાબ મળશે. આ બધું યુટ્યુબમાં તો એમાંથી જ આવ્યું છે, કશું નવું નથી. આજે હું પુસ્તક લખીશ, મારા પુસ્તકમાંથી કોઈક બીજો ગ્રહણ કરશે અને યુટ્યુબમાં ટ્રાન્સફર કરશે. પણ પુસ્તક એ સરસ્વતી માતાનું સ્વરૂપ છે. સરસ્વતીનું સ્વરૂપ છે. પુસ્તકનો આપણે વસાવાના નવા પુસ્તકો લાવશો, ખરીદશો તો પ્રકાશનનું કામકાજ પણ સારું ચાલશે અને લેખકો પણ સારા ઊભા થશે. જ્યોતિષના લેખકોના પુસ્તકો પણ વેચાય, બહુ જરૂરનું છે. આ એક હતું. બ્રાહ્મણો, પછી વિદ્વાનો, અહીંયા બધા વિદ્વાનો છે. વિદ્વાનોને આપણા ઘરે પધરામણી કરાવવાની. આજે ગુરુ પૂર્ણિમામાં આજે મળ્યા, પણ વર્ષમાં એક વખત પણ ગુરુજીને, આપણા ગુરુજીને, શિક્ષકને ઘરે બોલાવવા, બહુમાન કરવું, દક્ષિણા આપવી. બ્રાહ્મણો, નજીકના બ્રાહ્મણો હોય તો બ્રાહ્મણને બોલાવી બ્રહ્મકર્મ કરાવો, યજ્ઞાદિ કરાવો. તો આ કરવાથી આ જે જ્ઞાન છે એ સરળતાથી આવશે અને એ સ્થિર રહેશે. તીર્થયાત્રાનું બહુ મહત્વ છે. મેં અગાઉ કહ્યું, તીર્થયાત્રાનું બહુ મહત્વ છે. યાત્રા 12 જ્યોતિર્લિંગની યાત્રા મહાશિવરાત્રિમાં ન થઈ શકે તો વર્ષમાં ક્યારેય પણ એક વખત
તીર્થયાત્રા કરવાથી તમારા પોતાના જ પ્રશ્નોના જવાબ મળશે, જાતે મળશે. જીવન શું છે એ સમજવા માટે તીર્થયાત્રા કરવી જરૂરી છે. લક્ઝરીવાળી યાત્રા નહીં, એક રાત્રે સવારે જઈને રાત્રે રિટર્ન આવવું એવી નહીં. એ તીર્થમાં શાંતિ રહેવાનું, તીર્થના જે મંદિરો છે, તીર્થના બ્રાહ્મણો છે, બ્રાહ્મણો પાસેથી વેદોચ્ચાર કરાવવાના, પૂજાપાઠ કરાવવાના, દક્ષિણા આપવાની. તીર્થની રક્ષા ક્યારે થશે? આપણી હિન્દુ સંસ્કૃતિની રક્ષા ક્યારે થશે? તીર્થ હશે તો. ત્રંબકેશ્વર તમે જતા હશો, નાસિક જતા હશો, સૌથી નજીકનું તીર્થ છે. ત્યાં બ્રાહ્મણો હોય તો બ્રાહ્મણો પાસેથી આપણે તર્પણ શ્રાદ્ધ કરાવીએ, બ્રાહ્મણોને કંઈક દક્ષિણા આપીએ. યાત્રી થઈને જઈએ અને તીર્થના બ્રાહ્મણોને આપણે પુરસ્કૃત કરીએ તો એક ટેકો મળે તીર્થની સાચવણી માટે પણ, અને પોતાના મોક્ષ પ્રાપ્તિ કરવી એટલે બહુ અઘરો સબ્જેક્ટ છે મોક્ષ. પણ મોક્ષ એટલે અહીંયા જ આપણે મોક્ષ લઈ લેવાનો છે. તીર્થયાત્રા કરી એનો આનંદ માણ્યો એનું નામ મોક્ષ છે. જે ગ્રંથ વાંચ્યો છે એ ગ્રંથ પૂરો વાંચી લીધો, ભાગવદ્ ગીતા પૂરું વાંચી લીધો તો મોક્ષ થઈ ગયો એમ સમજવો. મારું વક્તવ્ય અહીંયા પૂરું કરું છું. અગેન બધા શિક્ષકોને પણ મારા તરફથી ધન્યવાદ છે. અશોકજીને પણ ધન્યવાદ, અહીંયા મને બોલાવ્યા. આ સંસ્થામાં મને ઘણા વખતથી અહીંયા આવવાની ઈચ્છા હતી. તો આજે યોગ અત્યારે વૃશ્ચિક લગ્નમાં, સ્થિર લગ્નમાં પૂર્ણ થયો અને 5મા સ્થાનમાં જે છે ગુરુ મહારાજ જે છે ને વિરાજ્યા છે. અત્યારના યોગો પણ જે છે કુંડળીના અત્યારના જે મારું જે વક્તવ્ય છે, તો મને લાગે છે કે આજે આટલા મારા 62મે વર્ષે આ યોગ આવ્યો. ત્યારે 24મે વર્ષે મને નામ નથી દેતો, એ ડિગ્રી મને આપી હતી, સર્ટિફિકેટ. મને થયું હું 24 વર્ષનો છું, હજુ મારા પિતાશ્રી હજુ આ વર્ષે જ એક્સપાયર થયા છે, તો આ ડિગ્રી હું શું કરું લઈને? મેં કીધું હું જાતે આ જ શાસ્ત્રમાં મહેનત કરીને હું જે મેળવીશ પદવી એ જ મહત્ત્વની રહેશે. જે અશોકજીએ આજે મને આ અહીંયા બોલાવીને જે કદર કરી, આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ કદર કરી, તો એના માટે ધન્યવાદ. આ દિવસની જ હું રાહ જોતો હતો 1985થી કે હું અહીંયા મહેનત, શાસ્ત્રમાં મહેનત કરીને નહીં, આપણે પૈસા ફી ભરીને સર્ટિફિકેટ લઈને નહીં, પણ જે વ્યક્તિ મને સમજે અને મને અહીંયા સ્ટેજ પર બોલાવે એ અશોકજીએ અહીંયા મને બોલાવે. એના માટે પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. સંસ્થાનો આભાર. સંસ્થાને ક્યારે પણ મારી કંઈ પણ વક્તવ્ય આપવાનું હોય તો પણ હું આવીશ. કોઈ પણ પ્રકારની મારું મેગેઝિન છે, એમાં સંસ્થાના કોઈ પણ પ્રોગ્રામ છે, એનો અહેવાલ છે, લેખો લખવાના હોય, વિદ્યાર્થીઓએ પણ લેખો લખવા હોય. અગમ્યવાણી માસિક આપનું જ છે, મારું પોતાનું નથી. હું માલિક નથી, હું જે ચલાવું છું એમાં એક મારો જીવન નિર્વાહ છે. એટલે ભગવાને મને આ મેગેઝિન આપ્યું, પણ મેગેઝિન તમારું જ છે. એ ભાવે આપને હું આમંત્રણ આપું છું કે આપ એમાં લખી પણ શકો છો અને આપની લાઇબ્રેરીમાં પણ હું મોકલતો રહીશ. કદાચ મેં બધા કરતાં વધારે બોલ્યો હું, તો માફ કરજો. બધા કરતાં મને બોલવાની બહુ ત્રેવટ નથી. જય શ્રી કૃષ્ણ.